Order is separate and item is also separate. Sales is also separate. But we can interconnect each and every one. The sales department directly can interconnect with the customer. Customer can interconnect with sales. Don't want to. I need to know about a salesman information, means we can directly go the salesman sales model, and then you can get the information about that. Suppose I want to know the order details, I can go with that. Don't want to go with the help of route, that is customer after that item, and I don't want. So here one to one or many to many relation is happening here. A salesperson may sold many items. Many salespersons can sold many items, and a order can have more than one item placed. An item can be purchased by many customers. So these are all the different relation you can organize with the help of network model. That is one to many relation or many to many relation. Relational model, what we have seen in that already, that is if you interconnect the more than one table with the help of foreign key and primary key. See, for example, in a customer table, order table, item table, and sales table is there. Customer ID is a foreign key for, sorry, order ID is the foreign key for the customer table, but item customer order table என்ன இருக்கும், கஸ்டமர் ஐடி இருக்கும், அது வந்து ஐட்டம் ஐடி இருக்கும். ஐட்டம் ஐடி வந்து இதனோட ஃபாரின் கீ. எதுக்கு? ஆர்டருக்கு ஆர்டர் என்னென்ன ஐட்டம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபாரின் கீ. அதே இது ஐட்டம் டீடைல்ஸ்க்கு அது வந்து பிரைமரி கீயா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபாரின் கீஸ் வச்சு இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். listen here, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் மாடல். இது நீங்க C++ இன்னும் முடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க C++ முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் கிளாஸ். நீங்க சி ப்ரோக்ராமிங் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு அதாவது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்னு நீங்க சொல்லலாம். இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் number of variables and instance over there. It forms an one object. Number of variables with secured with the security. For example, we can define it private, public அப்படின்னு நம்ம எல்லாரோடதையும் எல்லா ஐட்டம்ஸையும் அதுல மென்ஷன் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் கஸ்டமர்னு எடுத்துக்கோங்களேன். கஸ்டமர்ல வந்து பிரைவேட், இன்டிஜர், நம்பர், நேம், கஸ்டமர், create customer, delete customer, and print customer. These are all the methods. Number and name are the variables. These methods as well as variables are constructed as an object. Okay. Web page. For example, in a web page, there are audio. Each and every web page may have a different structure. One web page may have audio, one web page may have an image, one web page is completely having a text. Like that. So each and every web page you may take it as an one object. So like that you can store it on that. Suppose if you want to access a method, you see that the customer C1 is an instance object. C1 is an object with a data type customer. C1 dot create customer, C1 dot print customer. That means the method we have used, what we have defined here, that will be taken. Understood what are all the different models? Purida? Okay. Next one is database management storage. Guys, தெரியுதா? Can you able to see the தெரியுதா?
Okay, data storage. Okay. இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து மாடல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். டேட்டாபேஸ் மாடல்ஸ் எங்க வைக்கிறது, இது எல்லாமே எந்த எந்த வியூல வரும், கான்செப்சுவல் வியூல வரும். என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் நம்ம டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்றதுங்கிறது, டிசைன் பண்றது வந்து எந்த இடம், கான்செப்சுவல் வியூ. பிசிக்கல் வியூல என்ன இருக்கும், எப்படி ஆக்சுவல் டேட்டாவை, ஆக்சுவல் பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது பாக்குறது தான் ஸ்டோரேஜ் மீடியா. திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் view or last level. User level, conceptual level and physical level பார்த்தோம் இல்லையா database managementல. இது வந்து physical levelல உள்ளது storage media. That is when you consider about a storage media, ஒரு ஸ்டோரேஜ் மீடியாங்கிறதப்போ என்னென்ன மீடியாலாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம், வேற என்ன ஃபிளாப்பி டிஸ்க் முன்னாடி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மேக்னெட்டிக் டேப், மேக்னெட்டிக் டிஸ்க், ஸ்டில் மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க்ஸ் ஆர் யூசிங் ஃபார் பேக்கப் அண்ட் ஆல் இன் மெனி ஆர்கனைசேஷன். பெரிய நிறைய லெவல் ஆஃப் ஸ்டோரேஜஸ் வந்து அதுல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். பட் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இப்பெல்லாம் கிளவுட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஃபார் பேக்கப் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டோரேஜ் மீடியா வாட் வி ஹேவ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரிங் தி efficient, that is sensible and important data and all. Okay, the store, when you consider about media, you should think about accessing speed, cost per unit of data and how reliable it is, handling எப்படி இருக்கு, ரிலேபிளா இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்போ ஹைரார்கி ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறப்போ எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது, you may know that what are all the memories available. You may hear about cache memory. Cache memory is very fastest memory which will be kept it in a CPU and என்னது சிபியூக்கும் மெயின் மெமரிக்கும் இடையில கேட்ச் மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும், சின்ன மெமரி தான். that will be keep up the speed of the process. Currently processed information can be kept it over there and processed by the CPU. That is the cache memory. After that main memory, after that flash memory, magnetic disk, optical disk, magnetic tape. So these are all the hierarchy of the storage devices. இப்போ கீழ இருந்து மேல போகும்போது காஸ்ட் வைஸோ ஸ்பீட் வைஸோ என்ன இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். மேக்னெட்டிக் டேப்ல வந்து காஸ்ட் வந்து கம்மி, பட் ஸ்பீடும் கம்மி தான். ஆப்டிக்கல் டிஸ்க்ல கொஞ்சம் காஸ்ட் ஜாஸ்தி, பட் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி காஸ்டும் ஸ்பீடும் ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் வந்து magnetic tape to cache memory, it will be increasing from cost and speed from magnetic tape to cache. But the thing is, the storage purpose, see, already I told to you, cache and main memory are used for the primary memory, and flash, magnetic disk, these are all, optical disk are the secondary devices, secondary memory, and magnetic tape and all these are all the ternary memory. Storage wise, we can store from the Vijay, நான் 8 o'clock மேல பேசுறேன், கிளாஸ்ல இருக்கேன். From the beginning, that is from the cache memory to magnetic tape, storage wise, the capacity of storage is from the cache memory to magnetic tape is increasing order. Because cache memory can store only small amount of information, but magnetic tape can store a ternary memory. We can call it as ternary memory, which is used for the high backup storage. Okay, now you may understood what is the hierarchy of storage devices. Next one is how. Okay, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. இதுக்குள்ள நம்ம எப்படி வைக்க போறோம், how you can organize. See, we couldn't able to store it as a heap, no? Everything, whatever information, bring it and store it in a heap. That is can't able to access by everyone, isn't it? So you should keep it in an organized way. That is the study of file organization. File organization. The database consists of collection of files. The database,
The file are stored in sequential block in contiguous allocation. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Sequential organization. புரியுதுங்களா? A database, in database, the files are stored in sequential block in contiguous allocation. That is called a sequential organization. ரெண்டாவது ஒன்று என்னன்னா non-contiguous allocation. Non-contiguous allocation என்ன? Wherever the space is available, they distributedly it will be stored and the link will be given by the one after another of the relevant information. Have you understood what I'm saying? And a third one is index allocation. Index allocation means you can store the informations are stored in contiguous allocation or it may be a non-contiguous allocation, but where it will be stored, that will be keep it as an index. First, if you want to access the information, first you search the index, then only you can access the information. Have you understood? For example, in a book, whatever book you have studied, there is an index represented in the end of the book. Why it is mentioning index? A, it starts, A is an one then, that starting with the A, there are number of words have organized. That word, for example, deadlock. I want to search about the deadlock means you go with a D. The D is where it will be start. In which page it will be start. That is get it from the index. So like that, index organization also organize. I will tell you detailedly how it will be allocate the information. And another one is B tree implementation. B plus tree. B plus tree, that you can, once you have know about the data structure, that will be clearly understood. Even though I will explain to you what is B plus tree implementation. The tree structure, hierarchical structure, how it will be stored. Already we have seen hierarchical model, relational model, and network model and all. No? So the network model is non-contiguous allocation. Sequential model is the contiguous list. Contiguous allocation. B plus tree is the hierarchical model. Okay. Index allocation is just like a object-oriented model. Object-oriented model la ஒரு class இருக்கும். கிளாஸுக்கு கீழே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். அந்த மெத்தடையே நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி CPU. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன் தான் கைஸ். The information have stored it in a database வந்து block ஸ்டோர் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்படிதான் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். So each block can have a sufficient number of capacity. For example, ஒரு 1 MB ஃபைல வந்து 10 blocks, that is 10 KB 10 KB பிரிச்சு ஒரு 10 blocks ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ 10 blocks-உம் கண்டினியூஸா மெமரியில லொகேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் வந்து சீக்வென்ஷியல் அலோகேஷன். அந்த பிளாக்ஸ் ஆஃப் 10 பிளாக்ஸையும் எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் ரெண்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ. ஆனா முதல் ரெண்டுக்கும் அடுத்த ரெண்டு எங்க ஸ்டோர் பண்றோமோ there is a pointer is there. So like that you can store it as. Data is organized in a hard disk. The searching record in hard disk. Delete and insert a record in hard disk efficiently. These three operations should make sure for all the allocation. நீ எந்த allocation வேணா வச்சுக்கோ, சீக்வென்ஷியலா இருந்தாலும் சரி, இந்த கண்டினியூஸா இருந்தாலும் சரி, பி ட்ரீயா இருந்தாலும் சரி, இண்டெக்ஸா இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 ஆபரேஷனும் எப்படி இருக்கணும்? சரியா இருந்தா போதும். Data is organized in hard disk. அது எப்படி இருக்கணும்? சர்ச் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும், டெலீட் பண்றதுக்கும் இன்சர்ட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கணும், எஃபிஷியண்டா இருக்கணும். சரி, அதுதான் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபைல் இருக்கு 1 2 3 4 அப்படின்னு இருக்கு.
இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் இங்க வச்சிருக்காங்க, அப்புறமா ஒரு செகண்ட் பிளாக் இங்க இருக்கு, தேர்ட் பிளாக் இங்க இருக்கு, ஃபோர்த் பிளாக். பட் வித்தின் தட் ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படி பிளாக் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு பாருங்க. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்படின்னு 9 பிளாக்ஸ் இருக்கு. ஆனா 4 பிளாக் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம். அந்த 4 பிளாக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இருக்கும். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹேவிங் தி பாயிண்டர். இதுக்கு ஒரு என்னது மெட்டா பிளாக்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த மெட்டா பிளாக்ல வந்து ஃபைல் 1 வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, ஃபைல் 1 வந்து பிளாக் 1லயும் 1 3 4 1 3 5 7 இந்த பிளாக்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துல இருக்கும். From where it will be searched. Have you understood what I am saying? Guys, புரியுதா? நான் ரிப்பீட் பண்ணணுமா? புரியலன்னா கேளுங்க, பை மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் பார்த்துட்டு திரும்ப சொல்றேன். ஓகே ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இப்போ இந்த பிளாக்லயுமே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பிளாக்னு எடுத்து இந்த மெயின் மெமரி ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து பிளாக்கா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிளாக் சைஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 128 பைட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிளாக்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 128. இந்த 128 பிளாக்கை வந்து 4 பிளாக்கா பிரிச்சு 512 பைட்ஸா நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். இப்போ சைஸ் ஆஃப் த பிளாக் 140 இன் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? 128 block needed to store one record. Each block occupies 4 records. புரியுதுங்களா? ஒரு ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு 128 பைட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா each block occupies எவ்வளவு இருக்கும்? 4 records. That is 512 bytes we can store it in a individual block. சரியா? ஓகே. ஆனா நமக்கு why I am coming here, coming to this point is the size of the block 140 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. 140 இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரெக்கார்டு தான் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆனா ஒவ்வொரு பிளாக்லயுமே ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வந்து கார்பேஜாவே இருந்துட்டே இருக்கும். அது வேஸ்ட் ஆஃப் மெமரி. சரிங்களா? ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? ஒவ்வொரு பிளாக்கும் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் பிளாக் இருக்குல்லம்மா, இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் பிளாக் வந்து 140 சைஸா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா இதுல வந்து இந்த 4 நம்ம ஃபைல் சைஸை பிரிக்கிறதும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஏற்கனவே பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிக்கணும். அதுவும் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்படி பிரிச்சாதான் எஃபிஷியன்ட் ஆர்கனைசேஷனா பண்ண முடியும் தான். இருந்தா கூட இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைல வந்து ஒரு பிளாக் ஒரு 4 பிளாக்கா பிரிச்சிருக்கோம். அந்த 4 பிளாக் வந்து ஒவ்வொரு பிளாக்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 128 பைட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா இங்க 140 பைட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனா 2 பிளாக் இதுல ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. 1-2 ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல ஒரு ரெக்கார்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணும். அதுக்கடுத்து தேர்ட் பிளாக்ல, ஃபிஃப்த் பிளாக்ல, செவன்த் பிளாக்ல ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா ஸ்டோர் பண்ணா கூட ரிமைனிங் 128 போக மீதி எவ்வளவு இருக்கும்? 140ல 128 போனா எவ்வளவு இருக்கு? 2 1 12 இல்லையா? 12 பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருக்கும்? ஒவ்வொரு இதுலயுமே கார்பேஜா இருக்கும். புரியுதுங்களா? இதுல 12 பைட்ஸ் எந்த ரெக்கார்டு பிளாக்கும் இருக்காது. வேஸ்டா இந்த மெமரி எல்லாம் போயிட்டு. இதையும் எஃபிஷியன்டா பண்ணணும். எப்படி பண்றது? ஸ்பேண்ட் அண்ட் அன்ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க. ஸ்பேண்ட் அண்ட் அன்ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜ் பிளாக் அப்படின்னா
Single record can be placed in a multiple block. Unspanned storage na single record always placed in one block. Spanned na and இப்போ for example 12 blocks 12 bytes மிச்சமா இருக்குன்னு சொல்றேன்ல, இந்த செகண்ட் பிளாக்கை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது 12 bytes இங்கேயும் ரிமைனிங் ஒரு 128ல 12 போச்சுன்னா மீதி என்ன வரும்? 6 1 1 116 பைட் வந்து 116 bytes வந்து இதுல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இந்த செகண்ட் பிளாக் வந்து இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும். புரியுதா நான் சொல்றது? இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி வைக்கிறதுனா ஸ்பேண்ட் ஒன். The single record can be placed in multiple blocks. இடத்தை மிச்சம் பண்றதுக்காக ஸ்பேண்ட் பிளாக். அன்ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜ்ங்கிறது இப்ப இந்த மிச்சமா விழுந்தா பரவாயில்ல விட்டுருங்க, அக்சஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளாக்ல ஒரு ரெக்கார்டை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணு, இன்னொரு மிச்சம் மீதி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் வந்து பேர் பண்ணிக்கலாம், பட் ஸ்பீடை வந்து பேர் பண்ண முடியாது, காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்துல, அக்சஸிங் ஸ்பீடு வந்து ஹையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அன்ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜ் தான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 records are stored in 1 block. இப்போ வந்து ஃபைல் 10 வந்து 3 பிளாக்கா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் வந்துருது. ஆனா ஒவ்வொன்றுமே 3.3 bytes ஆஃப் நீட் ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கப்போ மிச்சம் வந்துருது. அந்த மிச்சம் இது வந்து வேஸ்டா போகுதுங்கிறாங்க. CPU wants to access 4th record, it need to access 2 blocks 4 5. ஏன்னா அங்க மீதி கொஞ்சம் இருக்கு, இங்க மீதி இருக்கு. டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜ். இப்போ அன்ஸ்பேண்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வந்து டோன்ட் யூஸ் த ரிமைனிங் பிளாக், இட் சர்ச்சஸ் ஃபுல் சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் தென் இட் ஸ்டோர். எப்போ உனக்கு சஃபிஷியன்ட் ஸ்பேஸ் கிடைக்கோ அங்க போய் ஃபுல்லா போட்டுரு. டோன்ட் பாதர் அபவுட் வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேஸ், இட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ், பட் அக்சஸிங் பிளாக் இஸ் காஸ்ட்லியர் தேன் தி வேஸ்டேஜ். சரியா? நமக்கு ஸ்பீடு தான் முக்கியம். மோஸ்ட்லி அன்ஸ்பேண்ட் ஆர்கனைசேஷன் only used. Have you understood what I am saying? புரியுதுங்களா guys? Okay. Spanned and unspanned storage. Okay. Organizing record in a file. சரி, ஒரு ஃபைலுக்குள்ள வச்சுட்டோம், ரெக்கார்ட் எல்லாம் வைக்கிறோம், பிளாக்கா வைக்கிறோம். எப்படி அந்த ஃபைலுக்குள்ள ஆர்கனைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு வகை வந்து அன்சார்ட்டடாகவும் வைக்கலாம், இன்னொன்று வந்து சார்ட்டட், தட் இஸ் ஆர்டர்டாகவும் வைக்கலாம். எனி ரெக்கார்ட் கேன் பி பிளேஸ்ட் எனிவேர், தட் இஸ் கால்ட் அன்சார்ட்டட். Sorted one based on it attribute in a file, for example serial number, employee number, yes number, student number, like that, employee number. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு யூனிக் கீ வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு இந்த பேர் தான் என்னது, அதான் சார்ட்டட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்றது. சரி, ஒரு ஃபைலை வந்து சீக்வன்ஷியலா பண்றது அப்படின்றது வந்து பை யூஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் வந்து நம்ம சீக்வன்ஷியலா பண்றோம். அதே மாதிரி அதை ஆக்சஸ் பண்றதும் சீக்வன்ஷியலா ஆக்சஸ் பண்றது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யூனிக் ஆட்ரிபியூட். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்சார்ட்டட் இதுல வந்து என்ன மாதிரியான சர்ச்சிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம்னா, இதுல வந்து சர்ச்சிங் இஸ் ஸ்லோ பட் இன்சர்ஷன் டெலிஷன் இஸ் ஃபாஸ்ட். அன்சார்ட்டட் இதுல எனி ரெக்கார்ட் கேன் பி பிளேஸ்ட் இன் எனிவேர் எல்ஸ், எங்க எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குங்கிற லொகேஷன் வந்து நம்ம ஹெடர் ஃபைல்லே தெரிஞ்சிடும். அங்கங்க அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி விட்டுடலாம், ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். பட் இதுக்கு வந்து என்ன டெக்னிக் தேவைப்படுது அப்படின்னா, கேஷிங் ஆர் டைனமிக் அலோகேஷன் அப்படின்னு பேரு. ரேண்டம் அலோகேஷன் ஆர் டைனமிக் அலோகேஷன், we can call it as random allocation. இதுல வந்து இன்சர்ஷன் டெலிஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும், சர்ச்சிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எங்க இருக்குங்கிறது தேடுறதுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சீக்வன்சியேஷன் ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இருக்காதுங்கிறதுனால சீக்வன்ஷியல் இது தட் இஸ் சர்ச்சிங் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஒரு ஃபைலை வந்து எப்படி சார்ட் பண்ணலாம்
சார்ட்டிங் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஒரு கீ ஆஃப் தட் ரெக்கார்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க. 18, 11, 16, 13, 12, 17, 15, 12, 21, 19, 20, 14. இதையுமே என்ன செய்யணும்னா ஒரேடியா நம்ம சார்ட் பண்ணக்கூடாது. அதை என்ன செய்யறாங்கன்னா அதையும் பிளாக் பிளாக்கா பிரிச்சுக்கிறாங்க. ரெக்கார்டையும் பிரிச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள சார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் மெர்ஜ் பண்றாங்க. புரியுதா? இப்போ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல ஒரு 11 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 11 ரெக்கார்ட்ஸை 3 பிரிச்சுக்கிறாங்க. பிரிச்சுட்டு ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிட்டு ஒரு பிளாக்ல உள்ளதை சார்ட் பண்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 18, 11, 16 11, 16, 18 ஆர்டர் ஆயிடுச்சு. அதே இதுல அடுத்த பிளாக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 12, 13, 17. அடுத்த பிளாக்ல 15, 19, 21. Next block 14 and 20. Okay. Now inter block sorted is finished. Now inter blocks should be merged. So இப்போ இதையும் மெர்ஜ் பண்ணும்போது என்ன வருது? மெர்ஜ் பண்ணும்போது 11 is compared with 12. 11 is compared with 12. Which one is lesser? 11. That is kept it in block, buffer block. Then 12 is again it will be coming. Then 16 is compared with 12. 12 is coming. 16 is compared with 13. 13 is coming for the output block. And again 16 is compared with 17. 16 is the smaller one. 16 comes and 17 comes. Remaining one is 18. So interblock sorting as well as merging is happening. Again the 15 and 19, 21, 14, 20 merge பண்ணா என்ன வருது? 14, 15, 19, 20, 21 அப்படின்னு ரெண்டு பிளாக்கா பிரியுது. இந்த ரெண்டு பிளாக்கும் கம்பைன் பண்ணி என்னவாகுது? 14, 15, 19, 20, 21 ஆகுது. Again these two are merged. இந்த ரெண்டு மெர்ஜ் ஆகி ஃபைனலா ஒரு சார்ட்டட் லிஸ்ட் வந்துருது. புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு ரன்லையும் இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபைல வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. திஸ் இஸ் தி சீக்வென்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன் as well as random organization. Random organization நான் சொல்லிட்டேன் முதல்லயே. That is store it in unsorted order. Any record can be placed in anywhere else. But here வந்து searching தான் ஸ்லோவா இருக்கும். பட் இன்சர்ஷன் டிலீஷன் எல்லாம் எது வச்சு பண்றாங்க? ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சு பண்றாங்க. ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Or otherwise we can call it as dynamic allocation. Hashing allocationனா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ ஒரு மெமரியில இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி இருக்குன்னா 1, 2, 3ன்னு இதெல்லாம் மெமரி லொகேஷன் ஒன்னொன்னா பண்றது. ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஓகே, the memories are organized as group of locations. இந்த லொகேஷன்ல பிளாக்கா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ பிளாக்கா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் பிளாக் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா? 5, 6, 7, 8 இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரெக்கார்டை நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட ஃபைல்ல வந்து இப்படி நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன பிளாக் இருக்கு? இப்போ ரெக்கார்ட் நம்பர் mod 3
மாட்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன், மாடுங்கிறது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன், மாடுலேஷன். சரி, மாடுலேட்டர். மாடுலேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யணும்னா, ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ 1ன்னு இருக்கா, 1 டிவைடட் பை 3 என்ன வரும்? 1 டிவைட் பை 3 என்ன வரும்? 0.3ன்னு வருமா? வரும்ல? சரி, 0.3 சம்திங் வரும். ஆனா இதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணணும். ரவுண்டுனா என்ன செய்யும்? 0ன்னு வருமா? அப்ப இந்த 1ங்கிறது வந்து எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? இங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 5ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். 5 mod 3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 mod 3ன்னு என்ன வரும்? 1 எவ்வளவு வரும்? 20ல 6 இருக்கும். 1.6ன்னு இருக்கும். இப்போ இதை ரவுண்டுன்னு கொடுத்துட்டேன்னா ரெண்டாவது பக்கெட்ல போய் 5ங்கிற ரெக்கார்டு ஸ்டோர் ஆகும். இதை ரவுண்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் கிவ்ஸ் சீலிங் பண்ணிடும் 2. ஸோ அதே மாதிரி 3 mod 3 அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும்? 3 mod 3 1. தட் இஸ் கெப்ட் இட் என்ன 3. 3யை வந்து இங்க போடும். நான் சொல்றது புரியுதா? இதுக்கு பேரு தான் ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன். இது வந்து இந்த ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து எது வேணாலும் mod 3 தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. mod 10ன்னு கூட இருக்கலாம், mod 5ன்னு கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் வந்து mod தான் இருக்கணும்னு அவசியம். எனி ஃபங்க்ஷன் யூ கேன் யூஸ் டு allocate for that. the outcome of the ஃபங்க்ஷன் வந்து பக்கெட்டோட நம்பரா இருக்கும். இந்த ரெக்கார்ட் இந்த பக்கெட்ல ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. புரியுதுங்களா? அதுக்கு பேர் தான் ரேண்டம் அலோகேஷன் பை யூசிங் ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றேன்ல, இண்டெக்ஸ் சீக்வென்ஷியல் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் தான் இண்டெக்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் இண்டெக்ஸ். இப்போ 1ங்கிற ஃபைல் வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? இண்டெக்ஸ் தான். ஆனா இங்க வந்து ரேண்டமா ஸ்டோர் பண்றோம் டேட்டாவை பக்கெட்ல. 1வது ஃபைல் இங்க இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்றோம். 2 இங்க இருக்கு, 3, 5, 7. பட் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபைல்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, இது வந்து ஆக்சுவல் ஸ்டோரேஜை விட்டுட்டு தனி ஒரு ஸ்மால் மெமரி இருக்கும். இந்த இண்டெக்ஸை மட்டும் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஸ்மால் மெமரி which is used for storing the index. ஓகே, ஸ்டோரிங் தி இண்டெக்ஸ். இப்போ 1வது ஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல, 1வது ரெக்கார்டு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. the pointer points to the corresponding record. செகண்ட் ரெக்கார்டு வந்து இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆகுது. தேர்ட் ரெக்கார்டு வந்து இங்க பாயிண்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி பிளாக் அட்ரஸை அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். தட் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் சீக்வென்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன். ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? அன்சார்ட்டட் ஆர் டைனமிக் அலோகேஷனுங்கிறதுக்கும் இண்டெக்ஸ் சீக்வென்ஷியல் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதனால ஆக்சஸிங் டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், எஃபிஷியன்ட் கொரி ப்ராசஸிங்கா இருக்கும், ஆப்டிமைஸ்டு டெக்னிக் ஃபார் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். இப்படிதானே இண்டெக்ஸிங் பண்றாங்க. புரியுதா? புக்ல எல்லாம் இண்டெக்ஸிங் இப்படிதானே இருக்கும். அதேதான் இங்க. அங்க பேஜ் நம்பர்னு இருக்கும், இங்க ஒரு பாயிண்டர் பாயிண்ட்ஸ் டு தி பிளாக் வேர் வி ஹேவ் ஸ்டோர். ஓகே, இப்போ இந்த சர்ச் கீ ஒரு டேட்டா ரெஃபரன்ஸ். அந்த சர்ச் கீ என்ன சர்ச் பண்ண போறோமோ அந்த டேட்டா ரெஃபரன்ஸ் பிளாக் பாயிண்ட் தான் டேட்டா ரெஃபரன்ஸ். இப்போ சர்ச் கீ இப்போ 1 to 10 வரைக்கும் பிளாக் 1ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், 11 to 20 வரைக்கும் இன்னொரு பிளாக்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ல வந்து சீக்வென்ஷியலாவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இண்டெக்ஸ் சீக்வென்ஷியல். ஓகே, ரேண்டமா ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. சீக்வென்ஷியலா ஸ்டோர் பண்ணணும்னாலும் 1 to 10 ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து B1 பிளாக்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். 1 to 11th, இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 5th ஒரு 15th ரெக்கார்டு நான் கேட்கணும் அப்படின்னா 15th ரெக்கார்டு எதுக்கு இடையில இருக்கு? 11க்கும் 21க்கும் இடையில இருக்கு. அப்ப எது 21க்கு இருக்குன்னா 15 வந்து எதுல இருக்கும்? இது 15 எங்க இருக்கும்? அப்போ 11th ரெக்கார்ட்ல இருக்கும். 11th, தட் இஸ் 11th எங்க பாயிண்ட் பண்ணுது? B2ல பாயிண்ட் பண்ணுது. அப்போ பிளாக் 2ல வந்து 15th ரெக்கார்டை நான் சீக்வென்ஷியலா சர்ச் பண்ணிக்குவேன்.
Have you understood what I'm saying? That is index sequential organization. புரியுதுங்களா? ஓகே. அதே மாதிரி B plus tree அப்படின்னா என்ன? B plus tree in database management system, there is some characteristics you need to store for that. Leaf nodes in, அதாவது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, இதுதான் ஒரு மேல உள்ளதான் ரூட். ரூட் நோடு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அதனோட சிப்ளிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதர்வைஸ் திஸ் இஸ் த ரூட், these are the child node. சைல்டு நோடு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சைல்டு நோடே கடைசி லெவல்ல இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து லீஃப் நோடு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, லீஃப் நோடு. B plus tree in database, there is some characteristics. The leaf nodes, அதாவது இது வந்து ஒரு 0 level, இது வந்து 1 level, இது வந்து 2nd level. பட் இதுதான் கடைசியா இருக்கிறது தான் லீஃப். சரிங்களா? ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, leaf nodes in B plus tree denote the actual data point. ஆக்சுவல் டேட்டா பாயிண்ட் வரலங்கிறது எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா லீஃப் நோட்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஆல் லீஃப் நோட்ஸ் ரிமைன் அட் அ சேம் ஹைட். எல்லாமே ஒரே ஹைட்ல. இப்போ இந்த ட்ரீயோட ஹைட் வந்து என்னன்னா 0, 1, 2, ஹைட் வந்து 2. சரிங்களா? இப்போ இந்த ட்ரீயோட ஹைட் என்ன? 0, 1, 2, 3, 4, 5. தட் இஸ் டிகிரி ஆஃப் நோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீன்னு சொல்லலாம், டிகிரி ஆஃப் ட்ரீன்னு சொல்லலாம். எல்லாமே. பட் லீஃப் நோட்ல தான் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? இல்ல சார், பைனரி ட்ரீங்கிறது என்னன்னா a tree which having a root, unique node, and also having 2 children, each node having a only 2 children. அதனாலதான் இது பைனரி ட்ரீன்னு சொல்றோம். இதுலயே B பிளஸ்ங்கிறது வந்து அடுத்தடுத்து வருது. இதுதான் ஒவ்வொரு லெவல் அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? இந்த பைனரி ட்ரீயோட மெயின் திங் என்னன்னா, இது ரூட் நோடுல இருந்து தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இந்த ரூட் நோட விட லெஃப்ட் சைல்டு, இது வந்து லெஃப்ட் சைல்டு, இது வந்து ரைட் சைல்டு. லெஃப்ட் சைல்டு வந்து எப்படி இருக்கணும்? ரூட்டை விட லெஸ்ஸரா இருக்கணும். ரைட் சைல்டு வந்து ரூட்டை விட கிரேட்டரா இருக்கணும். The value of the right child should be greater than the root. The value of the left child should less than the root. That is the primary condition for binary tree. Okay. Okay. Now, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த B plus நோட்ல எப்படி இந்த லிங்க் லிஸ்ட் இது எல்லாமே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சுட்டு இருந்தோம்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். இன்டர்னல் நோட் ஸ்டோர்ஸ் ஜஸ்ட் கீவேர்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படின்னு சொல்றேன். இந்த லிங்க் லிஸ்ட் இப்போ ஒரு நோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ நீங்க விட்டுருங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ இந்த இதுதான் இருக்கு ரூட்டுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இது வந்து ஒரு பிளாக் இல்லையா? இந்த பிளாக்ல வந்து 3 ரெக்கார்டு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 ரெக்கார்டு வச்சுக்கலாம். இந்த பிளாக்ல 3 ரெக்கார்டு, இந்த பிளாக்ல 3 ரெக்கார்டு. ஆனா இந்த ரெக்கார்ட்ல லெஃப்ட் சிப்ளிங் ரைட் சிப்ளிங்ல இருக்கு, லெஃப்ட் சிப்ளிங் ரைட் சிப்ளிங்ல இருக்கு. இந்த 3 ரெக்கார்டு ஸ்டோர் பண்றதுலயே அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும், அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் இருக்கும். அது எப்படிங்கிறத பாக்குறேன், சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம். தீஸ் ஆர் ஆல் த நோட்ஸ் 2, 4, 7 and 10, 14 and 28. முதல்ல 2 ஒரு பிளாக், இது வந்து ஒரு நோடு, ரூட் நோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ரூட் நோட்ல வந்து முதல்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம், 2 ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஒரு நோடுல வந்து 3 ரெக்கார்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம், 3 நம்பரை. அந்த 3 நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. அடுத்த நம்பருக்கு வேணும்னா அப்ப அதுக்கு ஒரு சிப்ளிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்ல, எய்தர் ரைட் ட்ரீ ஆர் லெஃப்ட் ட்ரீ. இந்த B பிளஸ் ட்ரீல என்னன்னா,
இன் பிட்வீன் நோட்ஸ்ல எல்லாமே கீ வேல்யூஸ் வச்சுப்போம். கீ வேல்யூஸ்னா என்ன? சர்ச் பண்றதுக்கு வசதியான நோட்ஸ். ஆனா அதுக்கு எங்க அதுக்கும் கீழே கடைசி லெவல் ஆஃப் நோட்ஸ்ல தான் ஆக்சுவல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம்னு சொல்றோம். சரி, நான் என்ன சொன்னேன்? இப்போ 4, இப்போ அடுத்த நோடு என்னது? இப்போ 3, 7 வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். இதுல இடம் இல்லை. இப்போ 10 நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த 10ங்கிற வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ இந்த இதுல இடம் இல்லைங்கிறப்போ இன்னொரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். பட் கீ வேல்யூ ஷுட் நீட் டு கேரி ஃபார்வர்ட். அப்போ கீ வேல்யூ இதுல என்னது? 4. அகைன் கிரியேட்டிங் ஒரு நோட். அதை கீ வேல்யூ வச்சுதான் அடுத்தடுத்தது சர்ச் பண்ண முடியும். அதனால கீ வேல்யூவும் அதுல ஃபார்வர்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. 4, 7. இன்னொரு நோடுல 3 வேல்யூ தானே வைக்க முடியும். அப்ப இங்க வந்து 10ங்கிறத நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். 10ங்கிறது கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதனோட லெஃப்ட் சைல்டு என்ன, இதனோட ரைட் சைல்டு என்ன, இதனோட ரைட் சைல்டு என்னங்கிறத ஸ்பிளிட் பண்ணிக்குவோங்கிறாங்க. ஏன்? இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த 4ல இருந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது இதனோட லெசர் நோடு என்ன? 2. that will be comes left. இது 4 is greater than or equal 4. ஓகே, 4 விட 7 வந்து பெருசு. ஓகே, பெருசு கிரியேட் பண்ணியாச்சு, லீஃப் நோடா போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? 10ங்கிறத போட போறோம். 10 வந்து 7 விட என்ன இருக்கு? பெருசு. அப்போ அது ரூட் நோடா வச்சுக்கலாமா? ரைட்ல போடலாம், தட் இஸ் த ரூட் நோடு. ஸோ இப்போ இங்க இன்னொரு இடம் இருக்கு. அப்போ 14ஐயும் இதுல போடலாம். அடுத்து 21 வரும்போது இங்க இடம் இல்லை. அப்ப எந்த நோட ஸ்பிளிட் பண்ணணும்? எதனோட ஸ்பிளிட் பண்ணணும்? 7, 10, 11 ஸ்பிளிட் பண்ணணும். 7, 10 ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு இந்த 7 இந்த 10 வந்து எங்க போகுது? மேல போயிடும். இங்க ஏன்னா ஏற்கனவே எம்டியா இருக்குல்ல. shift it into 10. understood? shift it into 10. இந்த 10 போயிட்டு 4, 7, 10ன்னு ஸ்பிளிட் ஆகி 2, 4, 7. இங்க இந்த 10 மேல போயிடுச்சுன்னா இங்க ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும். அப்போ 10, 7 is also individual node வந்துரும். 10, 14, 21 will be added here. again இன்னொரு நோடு என்ன இருக்கு? 28ன்னு இருக்கு. 28. அப்போ 28 வந்து இதுக்கு அப்புறம் தான் வரணும், ரைட் நோட்ல தான் வரணும். அப்ப இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க பாருங்க, அகைன் from the beginning 4, 10, 2, 4, 10, 4, 14. இப்போ 2, 4, 7, 10 ஸ்பிளிட் ஆயிடுச்சு. 14 ஸ்பிளிட் ஆகி இது வந்து லெஃப்ட் நோடா வருது. 21க்கு லெஃப்ட் நோட், 21க்கு ஹையஸ்ட் நோட் தான் 28ங்கிறதுனால ரைட் நோடா வந்துருது. புரியுதா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா வந்துடும். இது அந்த லீஃப் நோடு ஒவ்வொன்றும் இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இன்டர் கனெக்ட், இதுக்கு பேரு லிங்க்டு லிஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேரு லிங்க் லிஸ்ட். நீங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் முடிச்சுட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். இட் இஸ் அன் லிங்க்டு லிஸ்ட். 14, 21, 28. have you understood? புரியுதா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமா? சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். Are you understood, guys? The linked list, 3 data structures. Okay. Next போமா, முடிக்க முடிஞ்சா முடிச்சிடலாம். Structured query language. Structured query language எந்த லெவல்ல வரும்? ஸ்டோரேஜ் பத்தி பார்த்தோம் இது வரைக்கும் இல்லையா? டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்டோரேஜஸ் பார்த்தோம். ஸ்டோரேஜ்ல வந்து சீக்வென்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன், டைனமிக் ஆர்கனைசேஷன், இண்டெக்ஸ் சீக்வென்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு B+ ட்ரீ ஆர்கனைசேஷனும் பார்த்தோம். இதெல்லாம் பிக் கொஸ்டின்ல வரும். கவனமா இப்படி எல்லாம் படங்களா போட்டு நல்லா நிறைய எழுதுங்க, அப்பதான் 10 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஆன் தட். இந்த
இது எல்லாமே நான் கொடுக்கறது எல்லாமே ஒரு ஜிஸ்ட் தான். நீங்க நிறைய ரீட் பண்ணுங்க, புக்ஸை ரீட் பண்ணுங்க. உடனே புக் இல்லைன்னு முதல்ல சொல்லாத, புக் வந்துடும், வந்த பிறகு ரீட் பண்ணு. ஓகே, டோன்ட் பிளேம் ஆல்வேஸ். இருக்கிறதுல நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்கு, ஸ்வயம், என்பிடெல்ல, இது எல்லாமே. இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் யூ ஹேவ் டு பே. அதர்வைஸ் நீங்க ஃப்ரீயாவே அதெல்லாம் கவனிக்கலாம். அந்த கோர்சஸ் எல்லாமே எப்பப்பெல்லாம் என்னெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்து நிறைய டெப்தா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இனிமேலாம் இருக்கிற காலங்கள்ல நுனிப்புள்ள மேய்ஞ்சிட்டு போனா நம்ம சர்வே பண்ணவே முடியாது. எந்த ஆர்கனைசேஷன்னாலும் சரி, எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்னாலும் சரி. ஸோ நீங்க வந்து எப்பவுமே எதை நான் கொடுக்கறது வந்து பிசிபி கிளாஸஸ்ல ஒரு ஜிஸ்ட் ஆஃப் தட் ஒன் பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான். நீங்க இந்த பேஸை வச்சு மேல 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 நிறைய டெப்தா படிச்சுக்கணும். சரிங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து இருக்கு. இப்போதைக்கு புக்கை தான் படிக்கணும், டீச்சர் தான் சொல்லி தரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நமக்கு எங்க பார்த்தாலும் யூடியூப் தினமும் ஏதாவது ஒண்ணு பாக்குறதுக்கு நமக்கு சப்ஜெக்டுக்கு ரிலவெண்டா படிப்போம். இப்போ புதுசு புதுசா டேட்டா பேசஸ் என்ன வந்திருக்கு, பிக் டேட்டால என்னென்னலாம் டேட்டா பேசஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இப்போ எஸ்கியூஎல், பிஎல்எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு தான் நமக்கு முன்னாடி இருந்தது. இந்த ஆரக்கிள் வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க, ஆரக்கிள் கம்பெனி. அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் பயங்கர காஸ்ட்லி, இந்த சாஃப்ட்வேரே காஸ்ட்லி, அதெல்லாம் இருந்தது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஈவன் ஹடூப் ஆர்கிடெக்சர், மேங்கோ டிபி ஆர்கிடெக்சர், ஹைவ், பிக்னு ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுமே ஒவ்வொரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனா பேஸ் வந்து இதுதாங்க, டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தான். எது எடுத்தாலும் பேஸ் தான். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எது வேணா படிச்சுக்கலாம். புரியுதுங்களா? சரி, ஓகே. அதே மாதிரி பேஸ் ஆஃப் அந்த ஒரு இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம், பிசிக்கலா உள்ள எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம்னு பார்த்தோம். அந்த மிடில் லெவல்ல இருக்குல்ல, மிடில் லெவல் என்னது, யூசருக்கும் ஆக்சுவல் பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜுக்கும் இடையில கான்செப்சுவல் லெவல்ல. அந்த கான்செப்சுவல் லெவல்ல தான் என்ன யூசர் கேட்குறானோ அந்த இன்புட்டை வச்சுட்டு இங்க ஒரு கொரி கிரியேட் பண்ணி, ஒரு சாஃப்ட்வேர் கோடிங் கிரியேட் பண்ணி, அந்த கோடிங் வந்து ஆக்சுவல் பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றதுதான் இது ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ்ல வந்து 3 வகையா இருக்கு. தட் இஸ் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ், data manipulation language, and data control language are 3 different types of structured query languages are there. Okay, data definition language அப்படின்னா என்ன, எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா, இது அதுலயே அந்த டேட்டா டெஃபினிஷன்னால என்ன, யூ ஹாவ் கிரியேட்டிங் அ ஸ்ட்ரக்சர், டிஃபைனிங் தி ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கு பேரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஸ்கீமா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. டிஃபைனிங் அ ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஒரு டேபிள் அப்படின்னு இருந்தா இந்த டேபிள்ல இத்தனை ஆட்ரிபியூட் இல்ல ஃபீல்ட்ஸ் இல்ல ஃபைல், அந்த என்ன சொல்றான் டொமைன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்ல. These are all different terminology we have used in the database management system. ஒரு டேபிள்ல இத்தனை ஃபீல்டு தான் இருக்கணும், இத்தனை இந்த ஃபீல்டோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜரா இல்ல இது வந்து யூனிக் வேல்யூவா, இது பிரைமரி கீயா இல்ல நார்மல் கீயா இல்ல இது ஃபாரின் கீயா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுல வந்து இப்போ எம்ப்ளாயி நம்பர்னா இது வந்து 5 டிஜிட்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்றது. அதே மாதிரி நேம்னு சொன்னா இவ்வளோ கேரக்டருக்குள்ளதான் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வித்தும் கொடுக்கலாம். அதுதான் டெஃபினிஷன். இப்போ ஒரு பொம்மைன்னு இருந்தா அந்த பொம்மைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடணும், என்ன சைஸ்ல போடணும்,
என்னென்ன ட்ரெஸ் போடணும், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ் டைப்பு, இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ், டேட்டா அபவுட் தட் ஆப்ஜெக்ட். அந்த டேட்டா அபவுட் த ஆப்ஜெக்டை டிஃபைன் பண்றோம். இந்த சைஸு, இந்த டேட்டா டைப்பு, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதுல கொடுக்கணும். இது வந்து பிரைமரி கீ, இது வந்து நான் பிரைமரி கீ அப்படின்னு நாட் நல். புரியுதா? இப்போ பிரைமரி கீ வந்து எப்பவுமே ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது, அந்த இடத்துல எம்டியாவே இருக்கக்கூடாது. பிரைமரி கீ அப்படி அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க, நாட் நல் அப்படிங்கிறாங்க. நாட் நல்னா the key should have any one of the value. ஓகே, சரி, ஓகே. அப்போ அதுதான் டெஃபினிஷன். அந்த டெஃபினிஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் என்னது, டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். கிரியேட், டிராப், அல்டர், ரீநேம், இதெல்லாம் ட்ரங்கேட், இதெல்லாம் சில கமாண்ட்ஸ் which is used for data definition. Data definition or table definition அப்படின்னு சொல்லலாம். See here, create அப்படி என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, excuse me, create table employee. EMPங்கிறது ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள். இதுல பாருங்க, எம்ப்ளாயி ஐடி, அதனோட டேட்டா டைப் என்ன, இன்ட். அதனோட டேட்டா டைப் என்ன, இன்ட். So employee ID integer not null. So not null ஏன் கொடுக்குறோம், employee ஐடிங்கிறது பிரைமரி கீ, not null, யூனிக் அப்படின்னு கூட கொடுக்குறோம். யூனிக்னா என்ன, ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து திரும்ப அதே அடுத்த எம்ப்ளாய்க்கு அந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது, நீ கொடுத்தா கூட அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் அப்படி வருது இல்ல, இன்வேலிட் கீ வேலிடேஷன் பண்றோம்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயின் நம்பர் போடுற இடத்துல வந்து அந்த ட்ரெயின் நம்பர் தப்பா போட்டோன்னா நமக்கு என்ன வர மாட்டேங்குது, நாட் திஸ் ட்ரெயின் இஸ் நாட் வேலிட் நம்பர் அப்படின்னு வருது. ஸோ இந்த இதெல்லாம் யூனிக்கா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான். அதனாலதான் யூனிக் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்குறோம். இது வந்து கிரியேட் பண்ணும் போதே யூ கேன் டிஃபைன் இட். புரியுதுங்களா? with the creation itself you can define it. Okay, not none. Then name, character of 50. இன்டிஜர்ங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப், கேரக்டர்ங்கிறது இன்னொரு டேட்டா டைப். ஸோ கேரக்டர் ஆஃப் 50 கேரக்டர்ஸ்குள்ள நேமை கொடுக்கலாம், அதுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது. ஆனா 3 கேரக்டர்ல கூட ஒரு நேம் இருக்கலாம், 2 கேரக்டர்ல கூட நேம் இருக்கலாம், பட் அப் டு 50 வரைக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம். சேலரி, இதுல வந்து சேலரி in 10,2. ஏன் அப்படி 10,2ன்னு கொடுக்குறோம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்கு, 10 டிஜிட்ஸ். இப்போ 8 டிஜிட்ஸ் பிஃபோர் த டெசிமல் பாயிண்ட், ஆஃப்டர் த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இது இந்த மாதிரி 1,15,000.00 அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ 8 டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பிஃபோர் த டெசிமல் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் 10,2 அப்படின்னு, ஆஃப்டர் டெசிமல் பாயிண்ட் 2. ஸோ இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயி டேபிளை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். புரியுதுங்களா? எம்ப்ளாயி டேபிளை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சரி, ஓகே. drop table employee or drop database employee. அதே இது டேட்டாபேஸ்ங்கிறதுக்கும் டேபிளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? டேபிள்ங்கிறது வந்து ஒரு சிங்கிள் சப்ஸ்கீமா, டேட்டாபேஸ்ங்கிறது ஹோல் சப்ஸ்கீமா. இந்த பேங்கிங் சிஸ்டம்ங்கிறது டேட்டாபேஸ், அதுல வந்து லோன் மட்டும் எடுத்துக்கிறது, கஸ்டமர் டீடைல் மட்டும் எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் என்னது, டேபிள்ஸ். புரியுதுங்களா? அப்போ அந்த டேட்டா பேஸையே டிராப் பண்ணணும்னாலும், அதாவது டெலீட் பண்ணணும்னாலும் டெலீட் பண்ணலாம். அதுக்கு பேரு, அதுக்கு யூஸ் பண்ற கமாண்ட் தான் என்னது, டிராப். டிராப் டேபிளை டிராப் பண்ணாலும் பண்ணலாம்,
டேட்டா. அது மாதிரி ட்ரங்கேட்டும் அதே மாதிரி தான், ரெண்டுமே டெலீட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான். ஆல்டர், சப்போஸ் இப்போ நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்றோம், டெலீட் பண்றோம். இப்போ ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண டேபிள்ல மாடிஃபை பண்ணணும்னா என்ன பண்றது? அதுக்குதான் ஆல்டர். ஆல்டர் டேபிள் இஎம்பி ஆட். இப்போ நான் வந்து மூணு ஃபீல்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், எம்ப்ளாயி ஐடி, நேம், சேலரின்னு. இப்போ நான் அட்ரஸும் ஹாபிஸும் நான் ஆட் பண்ணணும், எம்ப்ளாயோட அட்ரஸும். அப்போ அட்ரஸ் வேர்கேர் ஆஃப் 50, ஹாபிஸ் வேர்கேர் ஆஃப் 100, கேரக்டரும் வேர்கேரும் ஒன்று. கேரக்டர்ல வந்து கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இருக்கும், வேர்கேர்ல வந்து நம்பர்ஸும் இருக்கலாம், எது இருக்கலாம், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் இருக்கலாம். அதுக்கு தான் வேர்கேர்னு கொடுக்குறோம். ஓகே. அண்ட் அனதர் கமாண்டர்ஸ் ஆட்னு சொல்லிட்டோம்னாலே என்ன செஞ்சிருது, அட்ரஸையும் ஹாபிஸையும் இந்த அலாங் வித் 3 ஃபீல்டு இருக்குல்ல, ஏற்கனவே 3 ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ இந்த 2 ஃபீல்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. அகெயின் alter table employee modify or change. See for example, நான் நேம் கேரக்டர் 15 கொடுத்துருக்கேன், நேம் அதனோட டேட்டா டைப்பை வந்து வேர்கேர்னு மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க. மாடிஃபை வேர்கேர் ஆஃப் 20, 50 ஸ்பேஸ் எனக்கு தேவையில்லை, 20 ஸ்பேஸே போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேர்கேர் ஆஃப் 20ன்னு கொடுக்குறேன். ஒய் ஐ எம் நீட் டு வேஸ்டிங் தி ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக அது கொடுக்குறேன். சரிங்களா? மாடிஃபை நேம் வேர்கேர் ஆஃப் 20 அப்படின்னு. அகெயின் இப்போ ஏற்கனவே நான் கிரியேட் பண்ண ஃபீல்டை வந்து டெலீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஆல்டர் டேபிள் இஎம்பி ட்ராப் ஹாபிஸ். ஹாபிஸ்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஆட் பண்ண இல்லையா, அட்ரஸையும் ஹாபிஸையும், அந்த ஹாபிஸ் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா ட்ராப் ஹாபிஸ், அந்த ஃபீல்டு நேமை கொடுத்தீங்கன்னா அது ட்ராப் ஆயிடும். Have you understood different type of definition comments? புரியுதுங்களா? ஓகே. ட்ரங்கேட் டேபிள் பெர்மனன்ட் டெலிஷன். ட்ராப்ங்கிறது வந்து ஒரு ரீசைக்கிள் பின்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி. பட் ட்ரங்கேட் டேபிள் இஎம்பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் ஆஃப் ஆல் ரோஸ், பெர்மனன்ட்லி டெலீட்டட் ஆல் த ரோஸ் இன் அ டேபிள். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கமெண்ட்ஸ் இது என்னன்னா கமிட் அண்ட் ரோல் பேக். கமிட் அண்ட் ரோல் பேக் அப்படின்னா, கமிட்னா பெர்மனன்ட்லி அப்டேட்டட் ப்ரீவியஸ் டிரான்சாக்ஷன், ரோல் பேக் அப்படின்னா அன்டு ஆல் டிரான்சாக்ஷன். நீங்க வேர்டில் அன்டு ரீடு அப்படிங்கிற ஒரு இப்படி ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோம்ல, பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ நம்ம மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட்ல பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்டு பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் இசட் அப்படின்னு போடுவோம்ல, அதே மாதிரி தான் இந்த சிம்பிளை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணா லாஸ்ட் மாடிஃபைடு இது வந்து போயிடும். மாடிஃபைடு இது திரும்ப ரிவோக் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். அன்டு தட் இஸ் ரீடு, செஞ்சதை திரும்ப செய்யலாம். அண்டுன்னா செஞ்சதை வேண்டாம்னு சொல்லலாம், அதுக்கு பேரு. அதே மாதிரி தான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு A and B are the two accounts are there. I want to transfer 500 rupees from A account to B account. Say, அப்போ என்ன செய்யணும், A அக்கௌண்ட்ல இருந்து B அக்கௌண்ட்டுக்கு, A அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெலீட் பண்ணணும், சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், B அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணியாச்சா? ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கமிட்னு நீ கமாண்ட் கொடுத்தா அந்த அப்டேஷன் வந்து ஆகும். இந்த கமிட்னு நான் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் ஐ ஆம் கிவன் ரோல் பேக் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து பெர்மனண்டா ஆகாது, டெலீட் பண்ணி அந்த ஆட் பண்ணது வந்து ரிவோக் ஆயிடும். That is called undo all transaction what we have carried out currently. Currently நேத்து பண்ணதை இன்னைக்கு ரோல் பேக் பண்ண முடியாது. கரண்டா என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியோ அதை டாக்குமெண்ட்லயும் அப்படிதானே, நீங்க ரீடு அன்டு பண்றதுலயும் அப்படிதானேம்மா. எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா இல்லையா? நான் வாட்டு பேசிட்டு இருக்கேன்னா
That is the difference, commit and rollback. Next one is data manipulation language. Data manipulation language என்ன பண்ணோம்னா, select manipulationனாலே என்னது, உள்ள கண்டென்ட்டை எப்படியெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் பண்றது, மாடிஃபை பண்றது, இதெல்லாம் அப்டேட் பண்றது, இதெல்லாம் பண்றது பேரு தான் இது டேட்டா மேனிப்புலேஷன். இது வரைக்கும் பார்த்தது டெஃபினிஷன், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்றது எப்படி, அந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சரையே ஆட் பண்றது, மாடிஃபை பண்றது. இது வந்து கண்டென்ட். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள டேட்டாவை ஆட் பண்ணணும்ல, ஆட் பண்ணிட்டு அந்த கண்டென்ட்டை மாடிஃபை பண்றது வைக்கிறது தான் டேட்டா மேனிப்புலேஷன். ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதையும் நீங்க மாடிஃபை, ஆட் இதெல்லாம் பண்றோம், ட்ராப் எல்லாம். பட் இது வந்து டேட்டாவை அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுல, அப்டேட் பண்றதுல. லிஸ்ட் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ், செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இஎம்பி. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இஎம்பி அப்படின்னா, ஸ்டார்னா எல்லா ஃபீல்ட்ஸும் லிஸ்ட் பண்ணிடும் அதோட ஹெட்டிங்கோட. அதுதான் செலக்ட் கமாண்டோட. லிஸ்ட் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் டிபிள்ஸ் ஃப்ரம் த டேபிள். ஸ்டாருக்கு மீனிங் வந்து ஆல். ஓகே. இன்சர்ட் இன்டு இஎம்பி அப்படின்னா, insert into EMP. How the informations are stored into the employee table. EMP ID, name, salary, address. இதுதான் நமக்கோட ஒரிஜினல் இல்லையா? ஹாபிஸ் எடுத்துட்டோம்ல, இதெல்லாம் தான் ஃபீல்ட்ஸ். இதுக்கு இன்சர்ட், ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும்னா வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூஸும் வித்தின் கோட்ல தான் கொடுக்கணும். அதுதான் இங்க இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப பாருங்க, வேல்யூஸ் 123 இது வித்தின் கோட்ல, சிங்கிள் கோட். நேம்ங்கிறது நமக்கு ஸ்ட்ரிங்ல கொடுத்துருக்கோம், வேர் கேர், அதனால டபுள் கோட். ராமன். சேலரி வந்து சிங்கிள் கோட், நம்பர் 10,000. அட்ரஸ் டபுள் கோட், ஸ்ட்ரிங். புரியுதுங்களா? இப்படி ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் கொடுக்கும் போதும் இன்சர்ட் இன்டு டேபிள், இந்த ஃபீல்டு நேம் கொடுத்து வேல்யூஸ் கரஸ்பாண்டிங்கா கொடுக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். சரி, இப்போ வேற ஒரு டேபிள்ல இருந்து நம்ம இந்த டேபிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் டேபிள் டு அனதர் டேபிள் with the help of select statement. Select star from EMP1 into EMP. But in the thing is, EMP1 EMP having the same structure. Same structure என்ன, அந்த definition வந்து ஒன்னா இருக்கணும். Should be same. EMP1 into EMP. Okay. EMP. So EMP same structure. EMP 1 and EMP should have a same structure. Understood? Select star from EMP into EMP. EMP ல இருக்கிறது எல்லாம் சாரி EMP 1க்கு வந்துடும். ஆனா இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கணும். EMP ஐடி, நேம், சேலரி, அட்ரஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி delete EMP where name like ராமன். ராமன்ங்கிற ஃபீல்ட், ராமன் நேம்ல எங்க இருக்கோ உங்க டேட்டால அதை வந்து delete பண்ணு அப்படின்னா delete பண்ணிடும். அந்த கண்டென்ட்டை தான் delete பண்ணும். டிராப்பும் ட்ரங்கேட்டும் இது ஸ்ட்ரக்சரையே delete பண்றது. ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. அப்டேட் EMP செட் PF equal to salary into 2/100. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, two percentage of salary is allocated as a PF.
இதுதான் update command. EMP set PF equal to salary into 2/100, 2/100, where employee ID is equal to 123. அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா பிஎஃப் போட்டுருவோம். எதுக்கு? அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி 123ங்கிற எம்ப்ளாயிக்கு எம்ப்ளாயி ஐடி 123ன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு பிஎஃப் கால்குலேட் பண்ணி போட்டுரும். அதே மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இஎம்பி வேர் நேம் லைக் எஸ் ஸ்டார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ங்கிற நேம்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ரெக்கார்ட் எல்லாம் எனக்கு லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னா சுமி, ஷாம், ஷைனி அப்படின்னு எல்லாரோட எஸ்ல யார் யாரெல்லாம் எம்ப்ளாயியோட நேம் இருக்கும், லைக்குங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து ஈக்குவல் போடக்கூடாது. ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க எம்ப்ளாயி ஐடிங்கிறப்போ ஈக்குவல் நம்பர் ஈக்குவல்னு போட்டோம். நேம் கொடுக்கும்போது லைக்குங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும். எஸ்கியூஎல்ல லைக் எஸ் ஸ்டார், salary address, select EMP ID salary from EMP where salary is greater than. all relational operations எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். greater than முதல்ல இதை முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, இதெல்லாம் வைல்டு கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வைல்டு கார்டு. ஸ்டார் மேட்சஸ் மோர் தென் ஒன் கேரக்டர். சரஸ்வதி, சசிகலா, ஸ்ரீனிவாசன், என்ன நேம் இருந்தாலும் எவ்வளோ லென்த்தியா இருந்தாலும் என்ன வந்துடும்? எஸ் ஸ்டார்னா இந்த இடத்துல வந்துடும். சரி, இப்போ இந்த நேம் லைக் எஸ் கொஸ்டின் மார்க் ரெண்டு கொஸ்டின் மார்க் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மேட்சஸ் ஒரு கேரக்டர். அப்ப ரெண்டு கொஸ்டின் மார்க் இருந்ததுன்னா இட் மேட்சஸ் டூ கேரக்டர். So that means a name starts with the yes. Subsequently, two characters should match with that. Yes, Sam, Shiny, அந்த மாதிரி இது மூணு கேரக்டர் இருக்கிறது மட்டும் என்ன செய்யும்? ஒயில்ட் கார்டு மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கும். மேட்ச் ஸ்டார் மேட்சஸ் மோர் தென் ஒன் கேரக்டர். That question mark matches the single character. Understood? Yes, yes, question mark means SAS. You can check. இப்போ எஸ் ஸ்டார்னு கொடுத்தா சசிங்கிற இருந்தா மேட்ச் பண்ணும். அதே இடத்துல எஸ் கொஸ்டின் மார்க்னு போட்டு சசின்னு மேட்ச் பண்ணா மேட்ச் பண்ணாது. ஓகே, okay, this is the wild card. Then select EMP ID salary from EMP where salary is greater than 10,000. 10,000க்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணு. 125 எம்ப்ளாயி ஐடி, எம்ப்ளாயி ஐடியும் சேலரி மட்டும் நம்ம கேட்குறான். அதுல நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஆனா இதை மட்டும் எனக்கு லிஸ்ட் பண்ணாலும் லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 125, 10, 500, 178. ஓகே, ஹியர் அந்த இந்த இடத்துல இதெல்லாம் யூஸ் பண்றேன்ல. அண்ட் நேம் லைக் ஹச் ஸ்டார். நேம் லைக் ஹச் ஸ்டார்னு என்ன? ஹச்னு ஸ்டார் பண்ற நேம் ஹரி, ஹரிஷ், வாட் எவர் இட் மே பி, ஹெச்ல ஸ்டார் பண்ற நேம்ஸ். அதே நேரம் சேலரியும் கிரேட்டர் தென் 10,000 வாங்குறவங்களோட சேலரி எம்ப்ளாயி ஐடியும் சேலரியும் டிஸ்பிளே பண்ணும். அப்ப ஆண்ட்ங்கிற லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரும் யூஸ் பண்றோம், கிரேட்டர் தேன்ங்கிற ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டரும் இங்க யூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஆப்ரேஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, if both the condition are satisfied, this is one condition, this is one condition, both the conditions are satisfied, then only the list, that is employee ID salary, will be listed as an output. Otherwise it will not be an. When you use or means any one of the condition is satisfied, it will be listed in the as an outcome. அடுத்து வந்து aggregate function. Aggregate function அப்படின்னா என்னன்னா, see, when you display anything at all, for example, I want to display the salesman, how much of the product has sold by an individual salesman say.
So you should sum up all the transactions. So for that case, we use the aggregate function. Whoever the salesperson has sold minimum items, that is we can use for minimum function, maximum function. We can compare and count a number of items sold by particular person. That and all we can use the aggregate function. These are all different type of aggregate function. Select star sum of salary from EMP. So it gives the sum of salary. All, so I need to know how much of money I need to prepare for putting by giving salary for my employees. Sum of the salary from the previous month salary bill or employee that is payroll system. Average of salary. This average, I want to find out averagely how much of salary they got for individual person. See, then for 1 year 1 year salary, first month he may got 10,000, second month he got 8,000, third month he may get 7,000, again fifth month he may get 11,000. By getting averagely he can get 10,000 per month. Like that we can give the outcomes. So this type of queries we can use the minimum, maximum, aggregate function. The same thing, the aggregate function, group by class is also used. Group by class, arranging the similar data in different rows. For example, select star from employee, group by city. So, yeah, company having so many branches from different cities, I want to know about the employees of particular city. For that, group by we have used. Have you understood? Select star from EMP, group by Chennai. Like that. And then, apart from that, along with the group by class, having class. Having means you should have give the one condition over there, along with that some aggregate function also. That is the condition while you are using having function. Select country name, sum of population from country, group by country name, having sum of population greater than 1 million. Have you understood? என்ன நம்ம பார்க்கணும், கண்ட்ரி நேமும் அதனோட பாப்புலேஷனும் எனக்கு வேணும். ஓகே, எப்படி வேணும்? ஃப்ரம் கண்ட்ரிங்கிறது டேபிள் நேம், சரியா? குரூப் பை கண்ட்ரி நேம், having sum of population greater than 1 million. 1 மில்லியனுக்கு மேல இருக்கிற பாப்புலேஷன் இருக்கிற கண்ட்ரிய எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணு. சரியா? அதுதான் இதனோட கொரி. ஆர்டர் பை ஹேவிங் கிளாஸ்ல என்ன தெரியுதா? ஹேவிங்கிறது இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். அதான் ஹேவிங் கிளாஸ். ஆர்டர் பை கிளாஸ் அப்படின்னா இருக்கிற டேட்டாவை அசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ நம்ம லிஸ்ட் பண்றது. செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் EMP, ஆர்டர் பை நேம், ASC அசெண்டிங் ஆர்டர், DSC டிசெண்டிங் ஆர்டர். இப்போ ரேங்கிங்லாம் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படி கொடுப்பீங்க? டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தானே முதல்ல டிஸ்பிளே பண்ணும், ஹையஸ்ட் தானே, டோட்டல் தானே முதல்ல கொடுக்கணும். அதே மாதிரி நேமை லிஸ்ட் பண்ணணும்னா என்ன சொல்வீங்க? அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல கொடுப்பீங்க. அதனால அசெண்டிங் ASC. புரியுதா? அடுத்து வந்து null values, no values. Already I told you, while creating the data, the table itself, you can define the not null values. Select EMP ID from EMP where employee ID is not null. ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கண்டிஷன் வந்து கிரியேஷன்ல நீங்க யூனிக் நாட் நல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது இந்த இதே வராது.
அப்படி நீங்க கொடுக்கலங்கிற பட்சத்துல நாட்னல் வேல்யூஸ் இருக்கிறது மட்டும் எங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த இது யூஸ் பண்றாங்க. எம்ப்ளாயி ஐடி மட்டும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாரும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாட் நல்லா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுனா டிஸ்பிளே பண்ணலாம். அதான் நாட் நல். where extracurricular activity is not null, we can give like this. Next one is data control language. Data definition languageங்கிறது வந்து டேபிளை கிரியேட் பண்றது, ஆட் பண்றது, டேபிளோட டெஃபினிஷன் கொடுக்கறது. டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் வந்து இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி டிஸ்பிளே பண்றது, எப்படி மாடிஃபை பண்றது, எப்படி கால்குலேட் பண்றது. இப்போ சேலரியை வச்சு பிஎஃப் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, பேசிக் பேயை வச்சு நெட் பே எப்படி கால்குலேட் பண்றதுங்கிறது வந்து மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். அதே மாதிரி டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்னா you should give the grant. grantனா என்ன? பெர்மிஷன் கொடுக்கிறது. grant all on EMP to ABC. ABCங்கிறது இந்த இடத்துல யூசர் நேம். ஆல்ங்கிறது வந்து இங்க வந்து includes update, select, delete or truncate. சரிங்களா? இப்போ யூசர், இப்போ இந்த மூணு தான் ரைட்ஸுங்க. ஆல்ங்கிற இடத்துல இப்போ ஏபிசி இஸ் அன் யூசர் நேம். வி ஹாவ் கிராண்டிங் தி ஆல் ஆக்சஸ். அப்டேட் பண்ணலாம், இஎம்பி டேபிள்ல அப்டேட் பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம், இல்லை ட்ரங்கேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு யாருக்கு? ஏபிசிக்கு. அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ் specifically grant update on EMP to ABC, grant select on EMP to ABC. Only selection operation only can do by the ABC user. ABC user can able to update the content. That is the use of grant update. Understood what I am saying? And same thing, revoke update. Suppose I am mistakenly given rights to a particular person ABC, I can revoke by that. Revoke update on EMP from ABC. So from where, once I have given revoke command, from where the ABC can't able to update the EMP file, EMP table. He can only select, he can view only. He couldn't able to update the database, table, etc. Have you understood what is grant, what is revoke? Okay, giving rights to access a particular user and revoke the permission from the user. For that only data control language is used. This granting and revoking is given by the database administrator only. Database administrator வந்தா whole control வச்சிருப்பாரு database. அவரு தான் இதுக்கு எலிஜிபிள். சரியா? ஓகே கைஸ், புரிஞ்சதா எஸ்கியூஎல்லாம்? Have you understood SQLs? Okay. Any doubts in that? Kindly mention it. I will clarify it. Thank you. Week once doubt inquiry பண்ணி அதாவது டைரக்ட் கிளாஸ் அவைலபிலிட்டி நல்லா இருக்கு. நீங்க இப்பவுமே டவுட்லாம் கேட்கலாம். டைரக்ட் கிளாஸ், லிசன் மீ கைஸ். B+3 சொல்லியிருக்கீங்க. அதுல என்ன? கேன் யூ ஷேர் நோட்ஸ்? எஸ், ஐ வில் ஷேர்.
Ma'am, when result will publish? Result இன்னும் evaluation ஆரம்பிக்கல. Seminar classes available. Please explain to DDL commands, ma'am. Data definition language na data definition again சொல்லுங்க. B plus which software is used for RDBMS lab, ma'am? நம்ம வந்து RDBMSக்கு வந்து .NET யூஸ் பண்றோம். SQL .NET இது Microsoft SQL யூஸ் பண்ணோம். When will our exam? Exam 823 batch. Exam பத்தி இப்போ என்ன கவலை? இப்போதானே கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. நீ ப்ராக்டிக்கல் பண்ணணும். ஏற்கனவே எழுதுனவங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணும். பார்க்கலாம். அதெல்லாம் என் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை. ஓகே, நான் சொல்றேன். B+3 again I'll take. When the practical exam will, practical classes will be intimated through website only, and again sometimes you may get the SMS. So be aware of that, guys. I ask you that you make a WhatsApp group. Whoever see that subject code தெரிஞ்சு இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? At the time of applying examination only, you need subject code. That subject code, that time you will be helpful. Okay. SQL which platform? Platform na என்ன? Windows தான். Okay, now B3 again I'll do. Binary tree na என்னன்னு தெரியுது? Binary tree is a என்னங்கிறது B tree. இதான் binary tree. இந்த பைனரி ட்ரீயை எப்படி நம்ம பைனரி ட்ரீனா என்னன்னா, ஒரு ட்ரீயை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ரூட் நோடுக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு எலிமெண்ட் நம்ம சர்ச் பண்ணணும்னாலும் ரூட் வழியா தான் எல்லாமே சர்ச் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இது எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்து 10, 5, 11, 3, 6, 10. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14 வச்சுக்கோங்க. இது 13, இங்க வந்து 17 இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் ஐ நீட் டு சர்ச், இப்போ 10ங்கிறது ரூட் நோடு. இதனோட லெஃப்ட் சைல்டு இஸ் ஆல்வேஸ் lesser value, and if it is greater than the right child should have a greater value. Okay, so like that it will be organized. So suppose you want to search element 13 means first it will go with the root node. First you check with the 13 is compared with 10. The 13 is greater than 10. So it will search the right child of right subtree of root node. So that will be carried out, visited one by one. That will be carried out from left to right. So are you understood? So this is the, in the binary tree, this is the root node, this is the next level node, this is the leaf nodes. Okay. In B+ tree, what they have additionally, they are saying that the tree what I am having is, so in that one node which is having left and right, I am saying no. So this will be stored it as a linked list. Linked list means a node which is having the value 10. Yeah,
the value 5 and here the value. Usually the tree is stored in a memory that why they have linked list. The linked list is using means it will connect, because this will connect the left tree, this connect the left tree. So same thing, the 10, the left child of 10 is 5, the right child of sorry okay. Right child of 10 is 14. That's why left child, right child, the two pointer points to the left and right. That's why the construction is there. அந்த ட்ரீயோட இது புரிஞ்சிருச்சா? லிங்க் லிஸ்ட்னு என்னன்னு தெரியுதா? இந்த டபுள் லிங்க் லிஸ்ட்ல லெஃப்ட் ரைட்டையும் பாயிண்ட் பண்றதுக்கு 2 பாயிண்டர் இருக்கு. எது லெஃப்ட் சைல்டு, எது ரைட் சைல்டு, புரிஞ்சது? அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம், எலிமெண்ட்ஸை வந்து இந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல பி பிளஸ் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்டோர் பண்ண போறோம். அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு பிளாக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பிளாக்ல வந்து 3 எலிமெண்ட்டை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். 3 எலிமெண்ட்டை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ 4வது எலிமெண்ட் இங்க வருதுன்னா இதை என்ன செய்யணும், ஸ்பிளிட் பண்ணணும். இனிஷியல் நோடு இது மட்டும் தாங்கன்னா, இப்ப இதை ஸ்பிளிட் பண்ணாதான் மோர் எலிமெண்ட்ஸை நான் போட முடியும். பாருங்க அகைன், இப்போ இந்த 4 2 4 7 இருக்கு. சரி, 2 4 7 முடிஞ்சதா? இப்போ இந்த 10ங்கிற இன்னொரு எலிமெண்ட்டை நான் ஆட் பண்ண போறேன். 10ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும்னா 4 7, இதனோட மிடில் எலிமெண்ட் என்னது 4 4 7 இருக்கு, ரைட்டு. இன்னொரு 10 இங்க ஒரு பிளாக் கொடுக்கணும். அப்ப இது என்ன செய்யறாங்கன்னா, இது லீஃப் நோடா கொண்டு வந்துடுறாங்க. லீஃப் நோடா கொண்டு வந்து அதை அப்படியே ஸ்டாக் கேஸ் மாதிரி லிங்க் லிஸ்ட்ல கனெக்ட் பண்றோம். இப்போ இதனோட 2 லெஃப்ட் சைல்டு வந்து என்னவா இருக்கு, தனி ஐசோலேட்டிவ் நோடா கன்சிடர் பண்றோம். இந்த 4 7 10 3 தானே ஆட் பண்றோம். இப்போ இதுல வந்து 4, இதனோட லெஃப்ட் சைல்டு வந்து 2, இதனோட ரைட் சைல்டு வந்து என்ன இருக்கணும் 7. அகைன் இன்னொரு நம்பரை ஆட் பண்ணணும்னா ரைட்டை வந்து ஸ்பிளிட் பண்றோம். ரைட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது இன்னொரு நோடா கிரியேட் பண்ணும்போது 7 வந்து இன்னொரு லெஃப்ட் சப்ட்ரீயா ஆயிடுது. லெஃப்ட் சப்ட்ரீ ஆகும்போது 10 14 இங்க வருது. அப்போ 10 will connect. இப்போ இது வரும்போது that is 2 4 7 10 14, again 21 is added over here. And the end of the நோடையே பிளஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவல் நோடை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் என்னது பி பிளஸ் ட்ரீ. இப்ப இந்த கடைசியா அந்த லீவ் நோட்ஸ்ல கொண்டு வர்றோம் இல்லையா, இந்த லீஃப் நோட் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லிங்க் லிஸ்டா கொடுக்கறதுக்கு பேரு தான் பி பிளஸ் ட்ரீ ஆர்கனைசேஷன். 2 4 7 10 14 21 28 அப்படின்ட்டு. புரியுதுங்களா? அண்டர்ஸ்டுட்? புரியுதா? இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த ட்ரீயை மட்டும் பாருங்க. இனிஷியலா 2 நம்பர் வருது, இதனோட 4ன்னு கிரேட்டரா வருது, அப்புறம் 4 விட பிக்கெஸ்ட் என்னது 7. அப்ப இந்த 3 நம்பரையும் ஒரு இதுல வைக்க முடியும். வச்சாச்சா? வச்ச பிறகு இன்னொரு எலிமெண்ட் வருதுன்னா அப்ப இதுல இருந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றது? மிட் எலிமெண்ட் வந்து 4, அப்போ 4 7 இன்னொரு எலிமெண்ட் 10ன்னு ஆட் பண்றோம். ஆனா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்டும் பி பிளஸ் ட்ரீயோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா,
leaf nodes in B tree denote the actual data point. All leaf nodes remains at the same height. நீ ஏன் சொல்றாங்க? எல்லா நோடும் ஒரே ஹைட்ல இருக்கணும். எல்லா லீஃப் நோடும் ஒரே ஹைட்ல இருக்கணும். ஹைட்னு நான் என்ன சொன்னேன்? இது ரூட், இது வந்து 0 ஹைட், இது வந்து என்னது 0 ஹைட், 1 2 3 4 5. இந்த ட்ரீயோட ஹைட் வந்து 5. அப்போ ஆல் லீவ்ஸ் இன் ஒன் ஹைட் ஒன்லி. அதான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதுக்குதான் இப்படி கொடுக்குறோம். ஆல் லீவ் நோட்ஸ் ரிமைன்ஸ் அட் சேம் ஹைட். லீவ் நோட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு யூசிங் லிங்க் லிஸ்ட். Internal nodes store just a key value from where only we can. Key value எதுக்கு வச்சிருக்கோம்? லெஃப்ட்டுக்கு போவா, ரைட்டுக்கு போவா, கடைசி லீஃப் நோட்ஸ்ல தான் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணணும். ஆனா இன்டர்பிட்வீன் நோட்ஸ் எல்லாமே கீ வேல்யூவா நம்ம அசைன் பண்ணிக்கிட்டு லெஃப்ட்ல போடுறதா ரைட்ல போடுறதுக்கான யூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த புரியுதா? பி பிளஸ் ட்ரீயோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இந்த 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்றோம். Leaf nodes in B plus tree denote the actual data point. All leaf nodes remains at the same height. Leaf nodes are linked using linked list. Internal nodes just the key only. புரியுதா? வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் ஷேர் பண்ணா, லிங்க்ல எல்லாம் இல்ல, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாம் இல்லம்மா. தயவுசெய்து நீங்களே தான் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்துருச்சு, நீங்க அதுல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்க நம்பர்ஸ் எல்லாம். எங்களுக்கும் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஃபார் யுவர் சேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் யூ மே கிரியேட் இட். ஓகே. மேண்டேட்டரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு, நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. SQL சாஃப்ட்வேர். ஆமா, ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜ்ங்கிறது சாஃப்ட்வேர் தான். எக்ஸாம் பத்தி கவலைப்படாத கண்ணா, எல்லாமே இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. இது ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, தட் இஸ் எக்ஸாமினேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். வாட் தே ஹேவ் டிசைட். இப்போ கரண்டா எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண ரிசல்ட் போட்ட பிறகு அடுத்தது போடுவாங்க. ஸோ அது வந்து எப்போ போடுவாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியாது. தட்ஸ் வை ரிப்பீட்டட்லி சேயிங். ஸோ இதெல்லாம் பேசுற பிசிபி கிளாஸஸ் என்ன இதுக்கு, இது ஆர்டிபிஎம்எஸ்க்கு ரிலேவெண்டா, டிபிஎம்எஸ்க்கு ரிலேவெண்டா என்ன கொஸ்டினோ அதை மட்டும் கேளு. .NETும் SQLs தான் யூஸ் பண்றப்ப. ஆமா, அரக்கல் SQL தான். நோட்ஸ் அனுப்புறேன், கண்டிப்பா அனுப்புறேன், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அனுப்புறேன். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ. Shall I leave this class? RDBMS is the relational database management system. In the relational database management, SQL is a middle level software which is used to fetch the information from the physical level and give it as a result to the user level. RDBMS SQL same ஆன்னு கேட்காத. சரியா? ஓகே, பை. ஆஃப்லைன் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன் கேளுங்க, இப்போ A23 பேட்ச்ல வந்து 2500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. இவங்களுக்கு ஆஃப்லைன்ல கிளாஸ் வச்சா உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்க முடியாது. செகண்ட் திங் வந்து எல்லாருமே ஒரு இடத்துக்கு, அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணி வேற, இப்போ நீங்க எக்ஸாமுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் காலேஜஸ், எங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்பேஸ் யூனிவர்சிட்டியில இல்லாததுனால வேற வேற காலேஜஸ்ல தான் நாங்க ப்ரிமிசஸ் கேட்கணும் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு. அந்த கிளாஸஸ்க்கு எல்லாரும் வர்றதே வந்து பெரிய கஷ்டம். சப்போஸ் இப்போ சோழிங்கநல்லூர்லயோ இல்ல ஒரு கிளாஸ் வந்து திருவொற்றியூர்லயுமோ ஒரு காலேஜ் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த காலேஜ்ல தான் நாங்க கிளாஸஸ் போட முடியும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸும் ஜாஸ்தியா தேவைப்படும்.
we are conducting this. And UGC also suggested us, see, if you have any doubts, you can come and approach our staffs individually by mail and by come. நான் வந்து always available in university. நீங்க இங்க என்கிட்ட வந்து எப்ப வேணா நீங்க வந்து டவுட் கேட்கலாம். I will pleasure to share my knowledge to you. மோகன் முதல்ல படி, அப்புறம் எக்ஸாம் பத்தி பார்க்கலாம். கண்டிப்பா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்டர்ல தான் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் நடக்கும், ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமும் நடக்கும். நான் என் மொபைல் நம்பர் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். Come to the university, you may know the university, no, you are joining university, you may know. Distance education la தான் நான் இருக்கேன். Yes, already I taken this over the time. I'm leaving. Sorry, I have so tired. After my university work, I came rushed to came here. I taken the class. Okay, don't ask again and again the same questions.